Rotarian Jugal Jaju Garu, who is the treasurer of the club. Following which I would like to call our club secretary Govindji Jawar onto the dais. Now I would like to call our club president Rotarian Shyam Agarwal Garu onto the dais. Now I would like to call AG Rotarian M. Jaipal Reddy Garu onto the dais. Now finally I would like to call our DG Garu, Rotarian Dr. S.V. Ramprasad Garu onto the dais. A big round of applause everybody. A very good afternoon. रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद आज हमारे साथ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर एस.वी. रामप्रसाद जी, असिस्टेंट गवर्नर जयपाल रेड्डी जी, माय क्लब सेक्रेटरी गोविंद जवाहर और पब्लिक इमेज डायरेक्टर श्रीनिवास जी, इस प्रेस मीट में मैं सभी प्रेस वालों को और मेरे रोटरी भाई, मेरे रोटरी सदस्य, प्रिंट एंड मीडिया प्रेस वालों का सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज सुबह से हमने हमारे गवर्नर जी के साथ में शंभू गुड़ी लिंगेश्वर स्वामी के दर्शन कर वहाँ से हम खानापुर विलेज में गवर्नमेंट स्कूल में एक आरओ प्लांट की ओपनिंग की है। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद एनआरएसटी के सहयोग से एक आरओ प्लांट लगाया गया है खानापुर जेडपीएस स्कूल में, और शंभू गुड़ी में एक वाटर चिलर की भी व्यवस्था की गई है रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की ओर से। उसके पश्चात हम चिनापुर गए। चिनापुर में हमने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत वहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट के तहत अभी तक 3 महीने से वहाँ पे टेलरिंग की बैचेस चल रही है। विलेज के लेडीज एवं गर्ल्स को सिलाई के तकनीक सिखाए जा रहे हैं एक टीचर द्वारा रोटरी क्लब के आधारों में। तो जिसकी भी हमने गवर्नर साहब के साथ जाकर वहाँ पर एक ज़रूरतमंद को एक मशीन, सिलाई मशीन दी गई है, और अभी तक जितने वहाँ पर लाभार्थी, जितने लेडीज अभी तक वहाँ सीखे हैं, उनको सबको सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। वहाँ उनकी कार्य क्षमता को सबने निहारा है, देखा है कि कैसे वो लोग कटिंग कर कपड़े सीकर बना रहे हैं, तो आगे भविष्य में वे अपनी जीविका चला सकते हैं। इसके आगे हम यहाँ पर 9 इंटरेक्ट क्लब का आज इंस्टॉलेशन करेंगे, जो स्कूल लेवल पे बनाया जाता है, और इसकी उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों को उसी समय से सेवा कार्य में दिलचस्पी आए। तो 9 इंटरेक्ट क्लब की यहाँ हम इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है बरकतपुरा रोटरी भवन में, जहाँ लिम सेंटर है, वहाँ पर कुछ लिम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके पश्चात
हमारे गवर्नर साहब रेडियो स्टेशन जाकर निजामाबाद वासियों को कुछ संदेश देंगे। रोटरी का उद्देश्य ही ये है कि सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू नीडी पर्सन, जिसके तहत पिछले दिनों में हम परमानेंट लिम सेंटर और मेडिकल हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, प्री प्लांटेशन, ऐसे समय समय पर ऐसे सेवा कार्य करते हैं। आगे भी निजामाबाद रोटरी की ये योजना रहेगी कि अगर सबका साथ रहेगा तो सर निजामाबाद में एक डायलिसिस सेंटर की हम स्थापना करेंगे, ऐसी मैं आशा भी करूंगा और विश्वास भी आपको दिलाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में एक डायलिसिस सेंटर हम निजामाबाद में डालेंगे। आज एक बात और बता दूं, आज हम लगभग 20 व्यक्तियों को हियरिंग एड्स भी दे रहे हैं, जिसका कुछ फंड हमारे एमएलए साहब द्वारा दिया गया है और कुछ फंड हमारे एनआरसी द्वारा दिया गया है। तो जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके 72 साल के बुजुर्ग तक है, जिनको सुनाई की दिक्कत है, सुनने की दिक्कत है, वो लोगों को शाम में हमारी ग्रुपिंग मीटिंग में हम उनको हियरिंग एड्स भी देंगे। तो आने वाले भविष्य की यही योजना है कि रोटरी, निजामाबाद रोटरी ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ नीडी पर्सन्स को, सोसाइटी को और गवर्नमेंट स्कूल से। पिछले दिनों गवर्नमेंट हाई स्कूल हॉस्पिटल में एनेस्थीसियाई मशीन और एक डिजिटल एक्सरे मशीन जो CSR फंड के मार्फत दी गई है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लगभग 4 साल हो गए लगभग ये डिजिटल एक्सरे, 2 साल में लगभग कुछ 13 या 14 करोड़ का उसमें लाभार्थी, वो तो पब्लिक को उसका लाभ मिला है, आगे भी उसका लाभ मिलता रहेगा और आगे भविष्य में भी CSR फंड द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं हम निजामाबाद नगर में करने की योजना बना रहे हैं। तो रोटरी का ये उद्देश्य, रोटरी के द्वारा पोलियो ड्रॉप भी दिया जाता है और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि विश्व कुछ एक जगह छोड़कर पोलियो मुक्त हो चुका है। तो सभी को मैं फिर से एक बार स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ आए हैं। और अब मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से ये विनती करूंगा कि आप मीडिया को रोटरी के बारे में कुछ कंप्लेंट। I would like to like Jaypal Reddy garu to address the gathering. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ గవర్నర్ అఫీషియల్ విజిట్లో భాగంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో భాగంగా ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ ప్రెసిడెంట్ శ్యామ్ అగర్వాల్ సార్, సెక్రటరీ గోవింద్ గారు, పబ్లిక్ ఇమేజ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ సార్, ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ 3150 డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ సార్కి, రోటరీ మెంబర్స్ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ, రోటరీ క్లబ్ అనేక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ రూరల్ అండ్ నీడీ పీపుల్కి సపోర్ట్ని అందిస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఈ టైంలో
నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్ మార్నింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు గవర్నర్ చేతుల మీదుగా అనేక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేపట్టి నీడీ పీపుల్కి సపోర్ట్ అందించాలనే మంచి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తుంది. మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ నిజామాబాద్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజానికానికి తోడ్పాటును అందించాలని ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ సార్ వాళ్ళు ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి రోటరీ చేస్తున్న సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ కూడా మేము ముందు ఉంచుతారు. అసిస్టెంట్ గవర్నర్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 క్లబ్ల్లో రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ చాలా యాక్టివిటీ చేస్తూ సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ నిజామాబాద్ శ్యామ్ సార్ అండ్ గోవింద్ సార్ టీం అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now, request Rotarian DG Ram Prasad Garu to please address the gathering, sir. నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు ఈరోజు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారు చేస్తున్న సేవలకు గాను రోటరీ క్లబ్ నిజామాబాద్ అధ్యక్షులు శ్యామ్ అగర్వాల్ గారు, అలాగే వారితో కూడా క్లబ్స్ కార్యదర్శి గోవింద్ గారు, నిజామాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి 4 క్లబ్బులకు గాను అసిస్టెంట్ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి జైపాల్ రెడ్డి గారు కానీ, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ 3150 గవర్నర్కి స్పెషల్ ఎయిడ్గా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసరావు గారికి, నాతోటి రోటరీ మిత్రులకు, రొటేరియన్స్కి, ఆఫ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి, ప్రెస్ అండ్ ప్రింటింగ్ మీడియా వారికి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, దాదాపుగా 74 సంవత్సరాల ముందర హబీబుద్దీన్ అనే ఒక రొటేరియన్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. ఈ క్లబ్లో 11 మంది చార్టర్ మెంబర్స్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి క్లబ్ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు దాదాపు 107 మందితో దిగ్విజయంగా సేవా కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బాగా చేయాలని చేస్తూ సర్వీస్ అబౌవ్ సెల్ఫ్ అనే ఒక నినాదంతో వాళ్ళ సాయి శక్తులకి ప్రయత్నిస్తూ వాళ్ళ శక్తికి మించి వాళ్ళు మన సంఘంలో చేస్తున్న సేవలకు గాను మా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ రొటేరియన్స్కి అందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా నేను వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ రోటరీ క్లబ్లో నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు కానివ్వండి, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కానివ్వండి, సంఘంలో 10 మందికి సేవ చేసే శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆడ మగ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో సంఘంలో రొటేరియన్ చేస్తున్నటువంటి సేవకు మద్దతుగా వారందరూ తోడై వారందరూ కూడా ఈ రోటరీ మూమెంట్లో జాయిన్ అవుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో అగ్రరాజ్యాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఒకరికి మించి ఒకరు పోటీ పడే తత్వంలో ఉండి ప్రజలకు ఏమి కావాలి, ప్రజలకు ఏమి వాటితో ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఒక లేకుండా ఉన్న తరుణంలో పోలియో అనే ఒక మహమ్మారిని ప్రపంచం నుంచి తరిమి కొట్టిన ఏకైక సంస్థ ఏదంటే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అని మాత్రం మీకు ఘంటాపదంగా మీ ముందు ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. దీనికి ఈ పోలియో నిర్మూలనకు రోటరీ క్లబ్ వారు రోటరీ మెంబర్స్ అందరూ దాదాపుగా 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. అలాగే ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహమ్మారి వచ్చింది.
అది ఏదంటే మనం చేసే దినచర్యలతో కానివ్వండి, మనం తినే ఆహారపు అలవాట్లు కానివ్వండి, కల్తీలు ఉన్నటువంటి పదార్థాలు కానివ్వండి, కల్తీ లేనటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉందా అని మనకు మనమే ఆశ్చర్యపోయేటటువంటి స్థితిలో ప్రతి ఇంట్లో మాత్రం ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నారని మీకు నేను సవినయంగా వివరిస్తున్నాను. ఇటువంటి క్యాన్సర్ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో రోటరీ క్లబ్ వారు డిస్ట్రిక్ట్ 3150 నుంచి నీలోఫర్ హాస్పిటల్ అయితేనేమి, ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అయితేనేమి, డాక్టర్ మల్లారెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ సంచారమైన మొబైల్ బస్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందా, ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదానికన్నా రాబోయే ముందే దీని ఛాయలు ఏమైనా ఉన్నాయనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామానికి పంపిస్తున్నటువంటి సంస్థ రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ 3150 ఉన్నటువంటి 105 క్లబ్లని నేను మీకు ఘంటాపదంగా చెప్పగలుగుతాను. ఈరోజు 9 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి గర్భాశయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో పోయిన సంవత్సరం మేము 1300 అమ్మాయిలకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తే ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా 10,000 నుంచి 11,000 మంది అమ్మాయిలకు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. ఇది మామూలుగా అయితే 9,000 నుంచి 10,000 రూపాయలు ఒక వ్యాక్సిన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ దొరుకుతున్నటువంటి సమయంలో తరుణంలో ₹1 కూడా ఏ అమ్మాయి దగ్గరికి అంటే అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల నుంచి తీసుకోకుండా ఆ ఇంటికి ముఖ్యమైన పర్సన్ జీవితంలో ఆ ఫ్యామిలీకి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ ఇంటి ఇల్లాలు, ఆ ఇంటి ఇంకొక ఇంటికి కాబోయే ఇల్లాలైనటువంటి ఈ అమ్మాయిలకి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో జరిపిన కార్యక్రమం. దీన్ని శక్తి అనే పేరుతో ఈ సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ 3150 స్టార్ట్ చేశాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా డిస్ట్రిక్ట్ క్యాబినెట్లో పూర్వ గవర్నర్, పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ రవి వడ్లమానే అనే ఒక ఎఫిషియెంట్ లీడర్, వరల్డ్ లీడర్, ఆయన సారథ్యంలో నడిపాం. బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మనం చేస్తున్నటువంటి పనులకు మెచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాబట్టి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మేమే వచ్చి ఇస్తామని వచ్చినారంటే రోటరీ క్లబ్ వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో ముఖ్య భాగాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారంటే రోటరీ వారు చేస్తున్నటువంటి పనులకి ఎంత మంచిగా హర్షణీయమో మీరే ఆలోచించుకోవాలని ప్రతి పౌరుణ్ణి, ప్రతి సభ్యుడుగా ఉన్న ప్రతి సామాజిక సేవలో ఉన్నటువంటి వారిని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా ఒక పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం మీ అండ్ మై బడ్డీ అనే ఒక ప్రోగ్రాంతో, అంటే నేను నా స్నేహితుడు అనే ఒక నినాదంతో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒక చెట్టు నాటాలి. ఆ చెట్టు ఎటువంటి చెట్టు, వాడికి ఇష్టమైనటువంటి చెట్టు, అందుకు వాడికి ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రెండ్ పేరుతో మీ అండ్ మై బడ్డీ అన్నాం. అది మామిడి చెట్టు కావచ్చు, సపోటా చెట్టు కావచ్చు, జామ చెట్టు కావచ్చు, నేరేడు చెట్టు కావచ్చు, ఉసిరి చెట్టు కావచ్చు. వాడికి ఇష్టమైనటువంటి చెట్టుని స్కూల్లోనూ ఎక్కడ ఖాళీ జాగా ఉంటే అక్కడనో, లేదంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనూ నాటుకునేదానికి సౌకర్యం ఉన్నటువంటి ప్లేసుల్లో నాటించాలని, వాళ్ళు చేయాలని దాదాపుగా 10 లక్షల చెట్లు నాటించాము ఈ సంవత్సరం డిస్ట్రిక్ట్ 3150 నుంచి. ఇందులో భాగంగా మన హైదరాబాద్లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మన వాటిని ఉండలు తయారు చేయించి, సీడ్ బాల్స్ తయారు చేయించి వాటిని గాల్లో నుంచి వదిలే విధానంగా అది ఒక చిన్నటువంటి సీడ్ బాల్స్ని డ్రోన్ ద్వారా మన మనుషులు పోలేనటువంటి ప్లేసుల్లో డ్రోన్ ద్వారా దాన్ని విస్తరింపజేశాం. ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ సభ్యుల్ని మరీ అభినందించి ఆదరించాలని, వాళ్ళ చేయుతున్న వారిని నేను ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ప్రజల్ని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే
ప్రతి ఇస్త్రీ పెట్టెలు వాడుతుంటే బొగ్గులు, ఆ బొగ్గులు వాడకం వల్ల చెట్లు కొట్టేయడం జరుగుతుంది. బొగ్గు కావాలి కాబట్టి ఆ బొగ్గు నుంచి వచ్చే వాయువులు వాళ్ళు పీల్చి వాళ్ళ ఊపిరితిత్తులు ఇదవుతాయనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇస్త్రీ వ్యాపారికి ఐరన్ కానీ గ్యాస్తో నడిచేటువంటి ఇస్త్రీ పెట్టి ఇస్తున్నాం. అలాగే ట్రైసైకిల్స్ ఇస్తున్నాం, అలాగే సూయింగ్ మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. ఈరోజే చిన్నాపూర్ అనే గ్రామంలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారు ఒక మహిళలకు కుట్టు మిషన్ల ద్వారా వాళ్ళ జీవనోపాధిని ఎలా మెరుగుపరచుకోవచ్చు అనే విధానంతో వాళ్ళకి దాదాపు 3 ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ పెట్టి నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈరోజే వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి ఏమని చెప్పామంటే, వరంగల్లో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ వారి ప్రెసిడెంట్, వరంగల్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ శివప్రసాద్ గారు, కొండూరు శివప్రసాద్ గారు ప్రతి 3 నెలలకు ఒక ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టి వాళ్ళే ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి, వాళ్ళే గుడ్డలు తెచ్చుకొని దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన ప్రకారం వాళ్ళు చేసే బట్టలు వాళ్ళే కుట్టుకొని అంత ధైర్యం వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్లో నేర్చుకొని పట్టా పొందిన వాళ్ళకందరికీ ఉచిత సూయింగ్ మిషన్ కూడా ఇస్తున్నారు. అది ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ జీవనోపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కుట్టే విధానం చూసి ఒక అమెరికన్ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళకి ఆర్డర్లు వచ్చి ప్రతి నెల వాళ్ళు దాదాపు 2 నెలల నుంచి దాదాపు 60 మంది అమ్మాయిలు, అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి లేడీస్ వాళ్ళు కుట్టే వస్తువులకి వాళ్ళు తీసుకొని పోయేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం. ఇది ఎంతో హర్షించదగ్గ విషయం. మనం ఎప్పుడు ఒకరి మీద ఆధారపడి లేకుండా వేడి నీళ్ళకి చన్నీళ్ళు అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ వారిని మరీ మనం అభినందించాలి. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు, మంచి తాగునీరు ఇవ్వడం అనేది, ఎందుకంటే నీటిలోంచే చాలా రోగాలు జబ్బులు వస్తాయి, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలకి. అటువంటిది ఈరోజు ఒక స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఖానాపూర్లో ఒక ఆర్ఓ ప్లాంట్ పెట్టించడం జరిగింది. మా రోటరీ మిత్రులుగా సహాయ సహకారంతో ఆ స్కూల్లో దాంట్లో వచ్చే వాటర్ మంచినీరు తాగి వాళ్ళంత ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ నీటితో వచ్చేటువంటి బాధల సమస్యలు మీద పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆడొక వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్లు, ఇలాంటి సంస్థ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారి సభ్యులందరూ కలిసి కట్టుగా, మీకు తెలియదు ఏమి లేదు, వీళ్ళు రోటరీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలు మీకు తెలియదు ఏమి లేదు. ఈరోజు కూడా చదువులో మంచిగా వస్తే, తల్లిదండ్రులు లేకుండా కానీ ఉంటే అటువంటి స్టూడెంట్కి మంచిగా ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇస్తామని కూడా నేను స్కూల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి. ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మీకు తెలుసు. మన రోటరీ వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు: బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ, డిసీజ్ ప్రివెన్షన్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్, శాంతి. మనిషికి ఎంత ఉండినా, ఎంత డబ్బు ఉండినా, ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా మనస్సుకి ప్రశాంతి అనేది లేదు ఈ కాలంలో. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నదాంతో తృప్తి పడకుండా పక్కింటి వాడికి ఎలా ఉంది, పక్కింటి వాడికి ఏమున్నాయని దీంతో పోతున్నారు. కానీ నేను, నా కుటుంబం బాగుంది, నేను తృప్తిగా ఉన్నాను అని లేరు. ఇంకా సంపాదించాలా అనే ఒక తృష్ణ ఉంది కాబట్టి ప్రజలకు అశాంతికి గురవుతున్నారు. సగం దానికి కారణం వస్తుంది. అందుకనే రోటరీలో కూడా మెంటల్ పీస్ అనేది ఒక పెద్ద కార్యక్రమం. సో ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ప్రజలకు ఈ ఎక్కువగా అత్యాశకు పోకుండా ఉన్నదాంతో ఉండి ప్రజలకు, మన బిడ్డలకి మంచి సంస్కారం నేర్పి వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా బతకాలో నేర్పించేటటువంటి కార్యక్రమాలలోనే ఇంటరాక్ట్ అని, రోటరాక్ట్ అని, రొటేరియన్స్ అని కార్యక్రమాలు పెట్టారు. ఎందుకంటే మొక్కై వంగనేది మానే వంగన అని మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది. అందుకని చిన్నపిల్లలప్పుడే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చూశారంటే ప్రతి స్కూల్లోనూ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ తయారైపోయారు.
ప్రతి తూర్లోనూ గంజారీలు అటువంటి తరుణంలో ఈరోజు 9 ఇంటరాక్ట్ క్లబ్లు పెడుతున్నటువంటి మన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజాం వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా వీళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలా, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, అడ్రస్సింగ్ ద పీపుల్, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడాలి, ఇటువంటివన్నీ ఇంటరాక్ట్లో చిన్నప్పుడు నేర్పిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ధైర్యంగా వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు. అందుకని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోనూ మనం రోటరాక్ట్ స్థాపించండి అని ఒక జీవో ఇచ్చారు వాళ్ళు. అటువంటి దాన్ని అందిపుచ్చుకొని వీళ్ళు కూడా రెండు రోటరాక్ట్ క్లబ్లు కూడా పెడుతున్నారు ఈరోజు. సో ఇటువంటివన్నీ ఎందుకంటే రోటరాక్ట్ అనే వాళ్ళు కాలేజీ నుంచి వాళ్ళు సంపాదించుకునేంత వయసు వరకు, అంటే 30-35 సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళు రోటరాక్ట్ అంటారు. అంటే 20 సంవత్సరాల నుంచి 20-22 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు 30-35 సంవత్సరాల వరకు. ఎందుకంటే ఆ వయసులో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉడుకు రక్తంతో వాళ్ళు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళని ఒక సన్మార్గంలో నడిపితే వాళ్ళు ఎంతో మంచిగా పోతారని ఆశిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ వారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్లో ప్రతి ఒక్కరూ నిజామాబాద్ వారు జాయిన్ అయ్యి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోతారని ఆశిస్తూ, ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, నా తోటి రొటేరియన్లందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ సెలవు చేసుకుంటున్నాను. జై రోటరీ. Ramprasad Garu, for those inspiring words. Your guidance always energizes us. ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి నేను ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాను. ఈరోజు వాళ్ళు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్కి వచ్చి మేము ఏమేం కార్యక్రమం చేస్తాం దాని గురించి అన్ని వరల్డ్గా మీరు ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ టుడే చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ ఎస్వి రాంప్రసాద్ గారు అండ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ రోటరియన్ ఎం జైపాల్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ రోటరియన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు యాక్చువల్గా సార్ ప్రింట్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా వారికి మేము ఎన్ని చేసినా వేస్ట్. మీరు దాన్ని సరిగ్గా వాళ్ళకి అందించకుండా ఉంటే ఫలాల్ని ఎవరెవరైతే వాళ్ళకి మేము చేసిందంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుంది సార్. దాన్ని వాళ్ళకి అరటిపండు తోలు వలిచి పెట్టినట్టుగా మీరు ప్రజలకు చెప్తే 107 మంది ఉంటే వాళ్ళు 2007 మంది కావాలి, 207 మంది కావాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది వస్తే ఎక్కువ హ్యాండ్స్ ఉంటే ఎక్కువ పనులు చేయొచ్చు. 10 మంది చేసే పని 100 మంది చేసినామంటే 10 ఇంతలు కన్నా 100 ఇంతలు ఎక్కువవుతుంది అనే ఉద్దేశం. అది ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే మీరే దానికి బ్రిడ్జ్, వారధి. రొటేరియన్స్ కి ప్లస్ సంఘానికి వారధి ఎవరంటే ప్రింటింగ్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఐ కెన్ ఆస్క్. You say your. I have not heard anybody. Faithfully perform the duties and responsibilities entrusted to me as President of the Interact Club of that I will uphold the Constitution and bylaws of our club and of Rotary International, that I will support the district governor and the objectives of Rotary, and that I will serve with integrity, dedication, and in the spirit of service above self. I wholeheartedly vote to fulfill this responsibility
with utmost commitment and integrity. Okay? Okay. Now, keep the president's hand down. Do solemnly swear that I will faithfully perform the duties entrusted to me as President of the Interact Club of entrusted to me as Secretary of the Interact Club of. Very good. That I will uphold the Constitution and bylaws of our club and of Rotary International. That I will support the district governor and the objectives of Rotary, and that I will serve with integrity, dedication, and in the spirit of service above self. I wholeheartedly vow to fulfill this responsibility with utmost commitment and integrity. If you all agree, then you say, yes, I do. Thank you, my. Do solemnly swear to perform the duties and responsibility in the Interact Club of my ability to abide by the Constitution, Rotary International, and to extend my full support to the President of my Interact Club in achieving the goals of the club. If you all agree, you say, yes, I do. Thank you. Sri Nutana Vaisya Pathashala Manik Bhavan Club ID number 23382, established 5th September 2025, has been organized and has agreed through its officers and members to be bound by the Constitution and bylaws of the Interact program of Rotary International, sponsored by the Rotary Club of Nizamabad, signed by the President and sponsoring club by Shyam Agarwal and President Rotary International, President Alexandro Freso. He signed on 16th October 2025. Our President of Rotary Club of Nizamabad has signed on 1st November 2025.